गुरु साहब की हजूरी में बैठ करके बड़े प्यार श्रद्धा भावना के नाल गुरु घर के कीर्तनीय भाई गुरमेल सिंह जी उन्होंने जथे पासों आप जी ने गुरु की बाणी के शब्द सरवण किए हैं। आओ कुछ समा सतगुरां के चरणों में विशेष शब्दां वाली सलाम की हाज़री करते हुए इन्हां होनहार बच्चों जाप सिंह, आद सिंह, अभय सिंह ते हीरा सिंह जो सतगुरु जी की बख्शिश गुरु की बाणी के शब्द कीर्तन के नाल हाज़री कर रहे हैं। पहला शब्द है भगत नामदेव जी का जो महान भगत हुए ने जिन्हां की उपमा बहुत बड़ी है, जिन्हां ने परमेश्वर वाहिगुरू इक बीठल उका बीठल बीठल बल संसार नहीं ये मन विच प्रपक्ता के नाल हृदय विच वसाया सी कि परमेश्वर हर जगह ते है। ते जिस वेले द्वारका नगरी विच आप पहुंचे ने उस वेले एक पठान का रूप धारण किया परमेश्वर ने मुसलमान वीर का, क्योंकि भगत नामदेव जी के मन में इच्छा जागी सी कि जिवें भगत धन्ना जी कहते हैं ना कि काजल तुरी चंगेरी काजल होंदी है घोड़ी, जिवें अपने मन में इच्छा होंदी है कि वधिया तो वधिया कार होवे असीं उहदे विच जाइए, जिवें मर्सिडीज है BMW है जां मतलब कि वधिया कार गड्डी जिहड़ी है ये साडे कोले होवे, ये साडी इच्छा है ना मन विच ये भावना होंदी है हरेक दी। इस तरह भगतां के मन में इच्छा आई, भगत धन्ना जी ने तो स्पष्ट कह दिता कि हे वाहिगुरू जी मेरे ते टुटे हो तां मेरी काजल तुरी चंगेरी, एक घोड़ी भी मैनूं वधिया दिओ जिते चढ़ के मैं जावां। ते गुरु प्यारे इस तरह भगत नामदेव जी कहण लगे कि हे वाहिगुरू मैनूं भी घोड़ी ने जी ते चढ़ के मैं अपना जो फंद है उस सफर में तय कर सका। लेकर परमेश्वर वाहिगुरू शोर ही पाउंदा सी, उन्होंने पठान का रूप धारण किया सी ना, एक उहदे कोल घोड़ी है ते एक बछेरा है, सवेरे सूई घोड़ी है ते भगत नामदेव जी तुरे जाते ने पैदल ते कहन लगे परमेश्वर वाहिगुरू जो गुरु प्यारो तो उन्होंने पठान का रूप धारण किया है। ये पठान कहता है इंसान आंधी मेरी घोड़ी का बछेरा बहुत छोटा है, ये चल नहीं सकता चुप तो उसकी गलबात सुन के विचार दे के उन्होंने उसने शब्द विचार किया जिहड़े गुरबाणी को पढ़न सुनने वाले ने जिज्ञासु में चीज विचारते हैं। उन्होंने कहा हले जारा कुछ खाले कहते नीति ते बिगारी आधे तेरा नाम कहते बार बार जाओ नीति तेरी बिगारी चंगी है तेरी बिगार कहते जिस बिगार पा दी है ना अपन बिगारे पाती है कहते तेरी बिगारी चंगी है परमेश्वर ये वाहिगुरू मैं तो मंगी सी घोड़ी चढ़ वास्ते तू मैंने बछेरा चढ़ने वास्ते कहता ठीक है तेरी मर्जी है। कहते नीति तेरी बिगारी आले तेरा नाम फिर कहते पूजा आमद कितों आए हो पूजा आमद पूजा मेरी पूजा आमद ते पूजा रखती कितों आए तो कितने जाना पूजा मेरी द्वारका नगरी रास लगोरी ये द्वारका नगरी में पठान का भी काम है कहते मुसलमान का की काम है क्यों कहते तू हर जगह ते है जो परमेश्वर की गल्लां कहियां ना फिर परमेश्वर वायु कहते नामिया तू मैनू पछाण लिया कहते महाराज मैं सब पछाण को नहीं सकता तुसीं तां हर जगह ते हो कहते हो नामिया तू मैनू कुत्तियां विच नहीं छड्डिया तू मैनू कखां कालियां विच भी नहीं छड्डिया। ये हुंदी है भावना वो पावन शब्द चलो आओ प्यार जनाब हल्ले यारा
द्वारका नगरी, इस द्वारका नगरी काहे के
तुसी किवें आ गए? फिर भगत नामदेव नूं परमेश्वर वाहिगुरू जी ने दर्शन दिते साक्षात रूप। सो परमेश्वर की मिठी बोली है। महाराज जी कहते हैं मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी बोला। हाँ संबल फकीर जी ओह करे ना बोले कौड़ा, वो कदे नहीं बोलता कौड़ा बोल ना जाना है, पूर्ण भगवान है वो अवगुण को ना चितारे। साडे अवगुण में नहीं चितारता, साडे अवगुण नहीं चितारता। वो तो जे असीं कर्म करांगे वो संत खाल जरूर मिलेगा, पर वो नहीं चितारता। आओ शब्द नाल जुड़िए। साधु सच्चे पातशाह गुरु की बाणी में धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज आप कृपा करके फरमाते ने मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी बोला। मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, मिठ बोलड़ा जी, हर सजन स्वामी
ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਘਟ ਘਟ ਵਾਸੀ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇਰੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ਨੇਰੀ ਤੇ ਨੇਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਗਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਸਰਨਾਗਤ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਜਣ ਮੇਰਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਜਣ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਹਰ ਸਾਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਗੋਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਸੱਜਣ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਐਸੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਦੂ ਐ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀ ਏ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾ ਤੂੰ ਮਿੱਠੇ बोल गा के सुन। मिट्टी की चीज है गुरु की बाणी, गुरु का सिमरन। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਸ ਆਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ ਮੀਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਮਿਲਿਆ ਲਿਥਾਵੇਂ ਥਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲਿਥਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਜੋ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਲਾਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਜ ਆਬ, ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਪਰ ਦੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਗਾਗਰ। ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਮੇਤ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਭਰੀ ਹੋਣੀ, ਧਰੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਗਾਗਰ ਨੇ ਭਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬਨੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹਨੇਰਾ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੜਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਆਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਮਰੂ ਨਥਾਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ, ਕੁੜਮਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਚੱਲੀ। ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਮਰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੜ੍ਹ ਪ੍ਰਾਣ ਲੈ ਜੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਛੁਆਓ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ 12 ਬਦਲ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬਾਤੋਰ ਵੀ ਲਿਥਾਵਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਥਾਨ, ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਿਆਂ ਦੇ ਆਸੇ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਗਤਿਆਂ ਦੀ ਲੱਤ। ਕਿੰਨੇ ਬਦਲ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਹਾਜੀਓ ਨਿਮਾਣਿਆ ਤੂੰ ਮਾਣ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੋਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਧੀ ਰਤੇ ਨਾ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਿਥਾਵੇਂ ਥਾਂ, ਨਿਥਾਵੇਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੂ। ਕਿਹੜੀ? ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਣ ਦਿਓ। ਆਓ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ।
ਅੰਜਲ ਕਹਿ ਸਾਗਤਾ ਅੰਜਲ ਕਹਿ ਸਾਗਤਾ ਕਰੁਣਾ ਏਵ ਸੰਸਾਰ ਕਰੁਣਾ ਏਵ ਸੰਸਾਰ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਜਿੰਦੂ ਤੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਮਿੱਠੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸਜਣ ਸੁਆਮੀ ਨਾ ਬੋਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਅੰਚਲ ਗਹਿ ਕੈ ਸਾਧਕਾ। ਅੰਚਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪੱਲੇ ਨੂੰ। ਕਿਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲੈਣਾ? ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ, ਮਾਧੋ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦੇਹੁ ਮਨਾਏ, ਦੇਖਤ ਦਰਸ ਪਾਪ ਸਭ ਨਾਸੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਗੰਗਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਨੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਕਰੀਐ। ਬਚਨ ਕੀ ਸੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਪਏਗੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮਨ ਚਲੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਹੈ, ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਾਣਾ ਦੱਸੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਹੈ ਚੁਬਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਓ। ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਾੜਾ, ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਪੀਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਛਕ ਲਈਏ। ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਉੱਪਰ ਸੀ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਛਕਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਛ ਘਾਲ। ਸਮਝਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਘਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਆ ਰਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੰਗਾ ਪਾਪਣ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਤਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਅਜਾਣ ਕਰ ਗੰਗਾ ਵਾੜੇ ਜਾਏ ਖਲੋਤਾ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਕੋਟੀ ਮਤ, ਦੁਰਮਤ ਕੋਟੀ ਮਤ। ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਲਤੂ ਤੋਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਛੀ ਹੈ। ਦੁਰਮਤ ਦੇਖ ਦਇਆਲ ਹੋਏ, ਹੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੋਂ ਤੋਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬੇਟਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵਾ ਸੰਤਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ, ਉਵੇਂ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਖੇਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦ ਸੋਤਾ। ਉਸ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਗਣਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਕਾ, ਅੰਚਲ ਨਾ ਪੱਲਾ, ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤ, ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਜਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ, ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ। ਕੁਸੰਗਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਕੱਦੂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਕੱਦੂ ਦੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕੱਦੂ ਦੀ ਬੇਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਟੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਟੋਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੋਏ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਟੋਏ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਜ ਗਿਆ ਤੋਂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਟੋਏ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਟੋਏ ਦੀ। ਜੇ ਉਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ। ਕੁਸੰਗਤ, ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਉੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੁਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਬਣ ਜੂ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਜੂ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਬਣ ਜੂ, ਕੋਈ ਡਾਕੂ ਬਣ ਜੂ, ਕੋਈ ਕਾਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੂ। ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਕਰੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਨਾ, ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਇਹਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖ ਹੈ ਆਪੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਭਾਈ ਜੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਤੀ ਮਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਉਸਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਹਿਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਖ ਹਯਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। केत्या के बाप, केत्या के बेटे, केते गुरचेले हुए, आगे पाछा गंत नहीं आवे। क्या जाति क्या हुई, पता नहीं किन्ने दे बाप बने हैं, किन्ने दी मां बने हैं, किन्ने दे पुत धी बने हैं, किन्ने दे बेटे बने हैं, धीआं बने हैं। कोई है इस बात का कोई अंदाजा? कोई अंदाजा नहीं। महाराज कहते इस संसार में जेड़े तारके उन्हां दी बरबासियां मनाउंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ। ਅੰਚਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਕਾ ਤਰਨਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਹੈ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਭਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੱਸਣਾ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ
आशम पाणी देख साध संगत का अंचल लाभो अंचल अपना संगत का भला मारे संप्रायो क्यों देखम नदी इस संसार की देखम नदी जाए तरनी मारा तर जाइए आओ प्यार के नाल जी ये समाप्ति करें ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਚਲ ਲਾਵੋ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਜਾਏ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਜਾਏ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਅੰਜਲ ਲਾਵਾ ਬਿਗਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਾਰਣੀ ਬਿਗਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਾਰਣੀ ਬਿਗਮ ਨਦੀ ਜਾਏ ਤਾਰਣੀ ਬਿਗਮ ਨਦੀ ਜਾਏ
कभी बनाते ने कि साध संगत का अंचल महाराज ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना ना है ना निर्मल करनी मेरी करनी भी निर्मल नहीं है मेरे किसी का ज्ञान नहीं महाराज मैंने सोची नहीं तो हमारे चरण बेनती है कि ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना ना है ना निर्मल करनी सतगुरु जी जे बेनती सुनते हो तो साध संगत का अंचल लाओ मैनू संगत का पल्ला पढ़ा दो मैनू संगत जान का चाओ बख्श दो महाराज मेरे ते मेहर करो क्यों बेखम नदी जाए तारी इस संसार रूपी बेखम नदी जी है ना ये बड़ी औखी है तारी बहुत औखी है महाराज मैनू संगत का पल्ला पढ़ा दो ये पावन शब्द राही आपने बच्चों पासों श्रवण किए हैं सब तो पहला भगत नामदेव जी का शब्द हले जारा कुछ खबरी बल बल जाऊं हाँ बल बल जाऊं बलिहार जाना तेरे तो कहते बलिहार जाना बल बल जाऊं हाँ बल बल जाऊं नीति तेरी बिगाड़ी आगे तेरा नाम तेरी बिगाड़ बड़ी वधिया मैंने जो पाई है तू ना ये तेरा नाम बड़ा सुंदर है कितों आए कितने जाना है की करना है ये पावन शब्द उस तो बाद मिठ बोलड़ा जी हर सजन स्वामी बोला क्योंकि तू तेरी पागड़ी मीठे तेरे बोल ये वाहिगुरु तेरी दस्तार बड़ी सोहनी है अं तो महाराज सन दस्तार का ही बनाया इस करके गुरु के सिख ने सतगुरु जी कहते हैं भाई कंगा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बांध रही दातन नीत कर नाथ पावे लालच रत्ना मेरे शब्द ने कंगा दोनों वक्त का कर्ज कराए कंगा जी केसी होंगे को केसानु साफ सूर कह के महाराज का वचन मना करे तू तेरी पागड़ी हे वाहिगुरु तेरी दस्तार बड़ी सोहनी है मीठे तेरे बोल भी बहुत मीठे ने और द्वारका नगरी इस द्वारका नगरी कुड़ी विच काहे के वो मुसलमान दा की गल कहंदे नामया तू मेरे इत्थे भी पछाण लिया वो महाराज कितने भी हैं काट में हाजू बसा संतन के रूप का फिर अगला शब्द आप पढ़े जी मीठे हर गुण गाओ जिंदू तू मीठे हर गुण गाओ ये मेरी जिंदे उस वाहिगुरु के मीठे गुणों का अगला शब्द फिर आपने पढ़ा ज्ञान ध्यान किस कर्म न जाना नाहन निर्मल करनी साध संगत का अंचल लाभ बेखम नदी जाय करनी यही सेवा प्रवान कर लेनी पुनः चुका की क्षमा बख्शनी इन्हां बच्चों को यही असीस आप संगत ने देनी है कि अपने जीवन में इस तरह यह गुरु घर के नाल गुरबाणी नाल साध सूरत बाणी के बाणे नाल जुड़े रहन यही महाराज के चरणों में बेनती हमेशा अरदास है आप संतां पासों ही बेनती करके मन करते हैं सतगुरु कृपा करन काका जाप सिंह आप सिंह अभै सिंह अते हीरा सिंह ये दास के चारे पुत्रे ने महाराज ने बख्शिश कीते ते बख्शियां गुआने सो आज की सेवा भाई जगा सिंह रंधावा परिवार द्वारा की गई है सतगुरु जी कृपा करना आप इस तरह आ संडे को बीच बार जो आप सलाम करते हैं हाजिरी भरनी है दास दो वीका लेट हो गया सी क्योंकि पहले दौर में तो भी काम करने वास्ते जरूर गया सीगा हाजिरी नहीं भर सकिया खिमा मंगता हाँ सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों में चुप संतां ने तो गुरु साहब कृपा करना आने वाले समय में जिसे तरह प्यार सत्कार श्रद्धा भावना के नाल गुरु के गुणां नूं गाइए अते वाहिगुरू की संगत करिए गुरु साहब बख्शिश कृपा करनगे मानसा भाव जो घाटे आवे जेड़ी इच्छा लेके घर को आवांगे ना वो गुरु साहब भी पूरी करते हैं इथों तक कहते हैं कि मानसा भाव जो घाटे आवे साध संग
ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਾ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਥ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਰਤਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਬਿਨ ਮਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜਿਆ ਬਧਾਇਆ। ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਨਾ
ਪਿਤਾ